अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर किसान टिप्स चैनल के नाल तुहाडे कोल एक दफ़ा फिर हाज़र नवी वीडियो लैके। अज दी वीडियो का टॉपिक एक मजमूआ टॉपिक कह लो। असी थोड़ी जी लेट कर दी वीडियो बनाने वास्ते, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो दे विच तुहानू हर वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जिहदे विच अनार दे नू असी मुकम्मल तैयारी तक इहदी हारवैसटिंग तक जिहड़े इकदामात करने ने, जिहड़ियां प्रॉब्लम साडे उत्ते आनियां, जिहड़े मसले मसाइल आने उहदे उत्ते तमाम डिस्कस होएगी। वीडियो की तफसील जान तो पहलों मैं तुहाडे अगे रिक्वेस्ट करांगा कि मेरी वीडियो बागात के ऊपर इन्फॉर्मेशन टाइप होती है, तो उस दे नाल नाल इहदियां बीमारियां, इहदी निगहदाश्त, इहदे उत्ते जिन्ने भी आने वाले मसाइल और इहदे च पिकनिक तमाम जो बाग दे लवाजमात होंदे ने उहदे ते मैं वीडियो बनाना। वीडियो थोड़ी जी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करांगा। अज दा टॉपिक अनार ते है। अनार दे उस फील्ड ते मैं खड़ा जिहदे ते मुख्तलिफ औकात विच वीडियो बनदियां रहिंदियां ने, ते तुहानू मैं जो भी अल्लाह ताला ने मैनू इलम दिता उहदे ते रहिंदियां होयां तुहानू इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करदा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अज दी वीडियो दे उत्ते बहुत सारे सवालात ने जिहड़ा इस वीडियो दे विच समेटण की कोशिश करांगा। अनार दे उपर अटैक, इहदी तैयारी, इहदे साइज़ का ना बनना और इस सीज़न दे विच बारिशां दी वजह नाल या ह्यूमिडिटी दी वजह नाल या फिर जिन्ना भी क्लाइमेट चेंज होया वा उहदे उत्ते उहदी वजह नाल जिहड़ा अनार दे उत्ते मसाइल आए ने उत्ते थोड़ी जी डिस्कस करांगा। सब तो पहलों मैं शुरू करदा अनार दे साइज़ तो, कि बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं कि साइज़ नहीं बन रहा। साइज़ बन दियां दो तीन वजूहात होंदियां जिहदे विच साइज़ नहीं बन रहा, या फिर असी अनार दे उपर पौधे दे उपर ये देखांगे कि साडा पौधा अनार दा फल एक साइज़ दा उठा के बैठा या फिर मुख्तलिफ साइज़ां विच। इहदियां दो तीन वजूहात होंदियां ने और इस दफ़ा वो वजूहात सामने आईयां। जिहड़ा समा मार्च नूं ठंडा करदा है, मिसाल के तौर पर अगर मार्च साडा ठर जाता है, बारिशां आंदियां, ज़ालाबारी आंदी आ, उही टाइम अनार दी फ्लावरिंग चक्कण दा हुंदा है। उस वेले हुंदा की है कि ज़ालाबारी होई, आंधी तूफान चले, बारिशां पईयां, फ्लावरिंग आई सी, बहुत सारी फ्लावरिंग डिस्टर्ब हो गई, गिर गई, फिर दोबारा नवी फ्लावरिंग आती है। जिहड़ी उस दौरान च बची फ्लावरिंग उहदा साइज़ बड़ा होएगा। यह मेरे कोल टेबल ते पे ने, इहदे विच मुख्तलिफ ने हर साइज़ दा अनार मौजूद है। इस पौधे ते भी हर साइज़ दा अनार मौजूद है। यह साइज़ बहुत बड़ा है, यह छोटा साइज़ है, यह उस तो बड़ा है, यह उस तो दरमियाना। इस तरीके नाल बहुत सारे डिफरेंस आ गए ने मौसम के अप डाउन होने की वजह नाल। अगर तुहाडे कोल इस तरह मुख्तलिफ साइज़ ने तो फिर साइज़ की परेशानी ना लवो। जिस तरह स्टैप बाय स्टैप लगा है फल उस तरह ही साइज़ बनता जाएगा। तुसी अपने फोलियर खाद वगैरह की एप्लीकेशन उस तरीके नाल ही, अगर मेरा चैनल तुसी देख रहे हो तो वो मरहला वाइज वीडियोज़ मौजूद ने जिहदे ते आण के असी हर मरहले ते खाद की एप्लीकेशन, इहदे फ्रूट नूं डिवेलप करन दी एप्लीकेशन, तमाम एप्लीकेशनां दसियां होईयां ने। अज दा टॉपिक जिहड़ा मेन है वो है इहदियां बीमारियां दे उपर। मौसम की कंडीशन चेंज हुई, बारिशां होईयां, नमी दा तनासब बढ़िया, जिहदे विच आण के जिहड़ा फल साडे कोल लगा, पहली गल तो इस दफ़ा बहुत घट फल है। तो मेरी कोशिश किसानों को रिक्वेस्ट है कि जिन्ना भी फल तुहानू मिलिया उन्होंने अच्छे तरीके केयर करके बचा लो। इस घट फल भी अगर असी ज़ाया कर लिया तो फिर असी बहुत घट च रवांगे। ये सारे इलाकों च ये प्रॉब्लम आया, मौसम के अप डाउन होने की वजह नाल फल घट लगा है। मार्च ठर गया और मार्च की ठरिया बल्कि अप्रैल भी मार्च वर्गा ही गुजरिया। उहदी वजह नाल असी अप्रैल विच भी फल लैण की कोशिश करते हुंदे आ। असी उड़ीकदे हुंदे आ कि अगर इत्ते भी मौसम हार्ड हो जाता, इहदियां नवीं फुटाना आउंदियां तो फल आ जाता, लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ नहीं आई, वो चीज़ सामने देखने नहीं मिली। लेकिन चीदा चीदा फल आहिस्ता आहिस्ता हुंदा हुंदा काफ़ी हद तक पूरा हो गया। तो हुण असी इस फल नूं तैयार करना जिहड़ा सानूं मिलिया, तो महीना जुलाई का जा रहा, पहला अशरा तकरीबन ख़त्म हो रहा, तो ये 3 अशरे बाकी ने। 4 च डिवाइड कर लो महीने या 3 च डिवाइड कर लो। अगर 3 अशरे करते हैं तो फिर साढ़े कोल 2 अशरे बाकी बचते हैं। तो अगर असी हफ्तावार बनाए हैं तो फिर साढ़े कोल 3 हफ्ते बकाया ने।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਵਾ ਪਲੋਜ਼ਾਮੈਂਟ ਰਾਟ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਰਾਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਰਾਟ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ, ਪਹਿਲੋਂ ਚਿਕਨੇ ਧੱਬੇ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਾੜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਫੂਫੀ ਫਫੂੰਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਈਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਕ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸੋਮਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਹਿਰ ਗਸੂਕਾਮਾਈਸਿਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਜ਼ਾਮੈਂਟ ਰਾਟ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਰਾਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਾਊਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਟਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਸੋਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਸੂਕਾਮਾਈਸਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਸੋਮਿਨ, ਕਾਰਡੇਟ, ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁxtਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸੋਮਿਨ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੋਮਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸੋਮਿਨ ਪਲੱਸ ਗਸੂਕਾਮਾਈਸਿਨ ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸੋਮਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸੋਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡੋ ਸੁਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਰਸ ਅਲਟਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਈਫੀਨਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਪਲੱਸ ਓਜ਼ੋਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਨ ਔਰ ਇਲੈਕਟਰਸ ਅਲਟਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਈਮੈਥੋਮਾਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਈਫੀਨਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਪਲੱਸ ਓਜ਼ੋਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁਸਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਾਸੋਮਿਨ, ਗਸੂਕਾਮਾਈਸਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਿਕਨੇ ਸਪਾਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜੋ ਕਾਲਾ ਸਪਾਟ ਬਣਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਾੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਪਲੋਜ਼ਾਮੈਂਟ ਰਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੂਫੀ ਫਫੂੰਦੀ ਦਾ ਅਟੈਕ। ਇਹਨਾਂ 3 ਅਟੈਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਫੀਨਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਪਲੱਸ ਓਜ਼ੋਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁਸਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਇਲੀਏਟ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁਸਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸੋਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੁਸਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਪਲੱਸ ਕਾਸੋਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕਾਸੋਮਿਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖੇ। ਫੁਸਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਈਫੀਨਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਪਲੱਸ ਓਜ਼ੋਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹ ਗਸੂਕਾਮਾਈਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ 4 ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਸੋਮਿਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੰਗਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਉਣਾ, ਫਰੂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਅ ਪਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਲਦ ਨਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਣੇ ਨੂੰ बढ़ोतरी ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਲਦ ਦੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆਏਗਾ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਫੰਜਾਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਾਖ, ਸਪਾਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਲਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਇਸ ਜਿਲਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ फ़ायदा उठा के ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਨੇ ਡੰਗ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਦਰਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁਰਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਦਰਾੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਰਮ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਤਾ।
ਇਹ ਹੈ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਅਟੈਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟਿਆ ਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਿਕਨੇ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਪ ਕਰੋਗੇ, ਜੰਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਭੂੰਡੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 75% ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਾਥਿਆਨ, ਡਾਈਮਥਵੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਤ ਐਗਰੋ ਦੀ ਡੈਨਾਡੈਮ, ਉਹ ਡੈਨਾਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਈਮਥਵੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਅਟੈਕ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 50 ਹੱਥ ਆਉਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 50 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਖਤ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਮੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਵਨ ਵਿੱਚ ਔਂਸ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਅਟੈਕ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਡੈਨਾਡੈਮ जो कंपनी रिकमेंड करे उस रिकमेंडेशन के मुताबिक फी टैंकी डाल के डोज तो हर चौथे दिन तुसी स्प्रे करनी है। इस तरह डाईमेथवेट मिल जाए, जो भी वो रिकमेंड डोज है वो तुसी करनी है। मैलाथियन मिल जाए, वो भी ये ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਲਾਥਿਆਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਡੈਨਾਡੈਮ ਔਰ ਡਾਈਮਥਵੇਟ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਬੂਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ, ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ ਪਲੱਸ ਕਲੋਥੀਨਾਡੀਨ ਇਹ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਗ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਦੇ, ਮਿਥਾਈਲ ਯੂਜੀਨਲ ਦੇ ਫੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਰ ਮਾਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਨਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਸੀ ਚੰਦ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਲ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਬੜੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਅਨਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ, ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ ਗਸੂਕਾਮਾਈਸਿਨ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੋਜ਼ਾਮੈਂਟ ਰਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਉਨੀ ਆ ਗਈ, ਫਰੂਟ ਰਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੋਜ਼ਾਮੈਂਟ ਰਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੂਟ ਰਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਉਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਥਰਾਕਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਰੱਖੋ ਹਰ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ बढ़ेगी। ਨਾਲ ਫੁਸਟਾਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਸਲਫਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਲੱਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਲਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਫਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਹ ਉਹਦਾ ਫਲੱਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਗਾਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਨ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਕਪਾਸ ਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਲਫਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪੜੇ ਪੌਦੇ ਤਰਫ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ
ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁxtਲਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੁxtਲਫ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਵਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ फ़ायदा भी हासिल ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़बान तो निकले हुए अल्फाज हो अप्लाई करे और उन्होंने नुकसान हो। इस वास्ते बहुत सारिया चीज़ों सामने रखद्या होया अल्फाज बाय अल्फाज नू चैक करके, बीमारियां चैक करके, माहरीन नाल डिस्कस करके फिर वीडियो का मवाद तैयार किया जाता है। इस वास्ते इस वीडियो ते काफ़ी मेहनत होंदी बनाने वास्ते। इस बीमारियां दे अटैक नू किस वक्त रुकना, किहड़ी स्प्रे करनी, किस तरीके नाल करनी, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं मैं पिछलियां वीडियो ते बता चुकिया वां कि तुहाडी नोज़ल जिहड़ी आ फुहारे दी नोज़ल वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए आ, धुआं तुहाडा अंदर तक जाए, बहुत ज़्यादा स्प्रे जी थले चो ना जाए, ਇਹਦਾ ख्याल रखना है। फ्रूट तो ज़्यादा स्प्रे पवे, तुहाडी जी थ्रो आ मशीन की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि पौधे के अंदर तक स्प्रे जाए। इस तरीके नाल बहुत सारिया चीज़ां असीं फॉलो करके अपने आप नूं सेफ कर सकते हैं, पौधों नूं और फल नूं बीमारी तो बचा सकते हैं। तो यह थोड़ा जिहा टॉपिक सी जिहदे ते काफ़ी सारा मवाद इकट्ठा होया सी, ते एक मैं अच्छी वीडियो बना के पेश करना चाहता सी कि ਜਿਹੜੇ मेरे नाल जुड़े ने दोस्त वो अच्छी इन्फॉर्मेशन लैके अच्छे तरीके नाल अपने बाग का कंट्रोल करन, ताकि जो भी इस सीज़न का फल उन्होंने मिलया वो अच्छे तरीके नाल कामयाब होवे ते अच्छी खासी इनकम का बायस बने। तो अज दी वीडियो मैं इत्थे ख़त्म करदा। इंशाल्लाह नैक्सट थोड़े दिनों तक जो भी ये रिजल्ट सामने आएंगे, ये जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं मैं दसियां वो मैं खुद भी अप्लाई कर रहा और इंशाल्लाह वो रिजल्ट जिहड़े आंदे ने मैं पिछलियां वीडियो च भी इदां लम्हा बा लम्हा और मौसम की कंडीशन के हिसाब नाल जिहड़े मरहले ते सानूं मसाइल दे नाल असीं दो चार होए और वो जो असीं एप्लीकेशनां कीतियां वो जो रिजल्ट मिले वो मैं सामने तुहाडे पेश कीते। तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कीता करो जिहड़े नवें साडे नाल जुड़दे ने। शाकर किसान टिप्स चैनल मेहनत करके तुहाडे वास्ते वीडियो बनाउंदा है, तो इस वीडियो नूं अगे दोस्तों तक भी जरूर शेयर किया करो ताकि तुहाडी वजह नाल कोई होर भी इस तो फ़ायदा उठा सके। तो मेरे कोल जिन्ना नॉलेज सी मैं अपने दोस्तों नाल माहरीन नाल जो इकट्ठा किया नॉलेज तुहाडे तक पहुँचाता। मेरी जिम्मेदारी तुहाडे तक पहुँचानी सी, अगे तुसीं अप्लाई करके उदों फ़ायदा लैना तुहाडा काम है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अज दी वीडियो मैं इत्थे ख़त्म करदा, अगली वीडियो च मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जींदे रहो, हसदे रहो, आबाद रहो।